یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی۔ 9 مئی 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کے خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی۔ ایک وقت کی روٹی کی تلاش میں جھگیوں میں رہنے والے ان کے گھروں کو تو مسمار کر دیا گیا کہ جناب یہ غیر قانونی ہے، اور ایک عالی شان محل جو 300 کنال کے اوپر وہ محیط تھا اس کو جناب کہا گیا کہ یہ بالکل حلال ہے۔ یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں، نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں انصاف کے لیے وہاں پر حاضر ہوں گے، تو یہ بات طے ہے کہ عدلیہ کا ہمیں بے حد احترام ہے، ہمیشہ کیا، اور انصاف کی طلب کے لیے ہم بلا امتیاز عدالتوں میں حاضری کو اپنا فرض جانتے ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے لے کر پورا شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے زعماء نے جو صعوبتیں اور مشکلات اور سختیاں جھیلی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میاں نواز شریف انہوں نے جیلیں کاٹی، ہتھکڑیاں لگوائیں، اپنی بیٹی کو اپنے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ ضلع وطنی اختیار کی، اور آج وہ وطن واپس آئے ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے قانون کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تیسری بات، حکومتیں گرائی گئیں، کسی کی نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا 2017 میں۔ صرف وفاق کی حکومت نہیں بلکہ بلوچستان کی حکومت بھی جو اچھا بھلا کام کر رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا نواز شریف کی مخالفت میں، نواز شریف کی دشمنی میں۔ کسی اور صوبے کی حکومت نہیں گرائی گئی تھی 2017-18 میں، صرف نواز شریف کی حکومت اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت، تاکہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 5 سال 6 سال کے بعد پاکستان آج کہاں کھڑا ہے۔ اور اگر نواز شریف یہ چاہتے تو کے پی میں جب 2013 کے الیکشن کے بعد وہاں پر باقی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی ایک مخلوط حکومت بنا سکتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ کہا کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے اور وہ وہاں پر اپنی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے عوام کی خدمت کرے۔ مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی۔ لہذا 9 فروری کے جو اعلی کار ہیں ان کی سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کے خلاف سازش کی گئی، غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی جس کی پوری پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غداری نہ ڈیموکریسی برداشت کرتی ہے،
डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहां दुनिया में डिक्टेटरशिप है। लिहाजा ये वो मामलात हैं। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का बीबी एक उनको जरा आने दें, घड़ी का मामला हो जिसकी जाली रसीदें पेश की गई, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया, आज वक्त आ गया है कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, बच्चे और बच्चियां, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन मुहैया करने के लिए, उनको दोबारा लैपटॉप उनके हाथों में थमाने के लिए और उनको इज्जत और वकार के साथ जॉब्स पाकिस्तान के अंदर और बाहर मुहैया करने के लिए इन करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चों के लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे और इसके साथ साथ माशरे में तमाम दूसरे जुड़े हुए तबकात के लिए इंशाअल्लाह हम अपना मंशूर लेके आएंगे जो कि दोबारा उसी सफ़र की निशानदेही करेगा जिसका खात्मा नवाज शरीफ के दौर में किया गया। बदकिस्मती से उसका ये 5-6 साल जो ज़ाया हो गए, तबाह हो गए इस मुल्क के, वो दोबारा उसका आगाज होगा। ये बताएं कि आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे? जी, इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, कानून की भी यही मंशा है और मैं समझता हूं कि जमहूरी तकाज़ों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए। अच्छा, बताइएगा कि चाहमगोइयाँ दोबारा हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, बतौर पार्टी के सदर आप इसको कैसा देखते हैं और क्या ये तकाजा है कि इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए और मुस्लिम नून को इससे कितना फ़ायदा है, जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की मैंने बात कर दी कि आज मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज़्यादा हमारी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। रही बात इलेक्शन की, वो मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि वो एक मिनट उस्मान ये बताएं, तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और आप कह रहे हैं कि ये है, आप भी पेश हो रहे हैं, मियां साहब भी पेश हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है? जब बनी गाला के घर को, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, उसको आउट ऑफ द वे जाकर साकिब निसार साहब ने उसको इजाज़त दी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियां, उनको मिसमार कर दिया गया। गरीबों और वहाँ पर ना जाने एक वक्त की रोटी की तलाश में झुग्गियों में रहने वाले, उनके घरों को तो मिसमार कर दिया गया कि जनाब ये गैर कानूनी है। और एक आलीशान महल जो 300 कनाल के ऊपर वो मुहित था, उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आपके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद पेश हो रहे हैं, दूसरी जानिब आप यहाँ पर अदालत में पेश हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार? पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में दाखिल होने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी है। हमने दरख्वास्तें मांगी थी, वो हज़ारों दरख्वास्तें आ चुकी हैं टिकट्स के लिए। अब पार्लियामेंट बोर्ड तश्कील में वो तश्कील दिया जा चुका है और इंशाअल्लाह वो हम एक्सरसाइज करके हम इलेक्शन कैंपेन में निकल जाएंगे। एक मिनट ये सब आप ये तमाम जमातें और खसूसन मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि 2018 में जो है बाकायदा कौम के साथ जुल्म किया गया, आपका एक दावा है? नहीं, दावा नहीं, ये हकीकत है। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया। अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में, अदालत की तारीख में, कि ब्लैक डिक्शनरी से अपनी मर्जी की वो उन्होंने उसकी निकाली वोकैबुलरी और उसका फैसला दे दिया। वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की तारीख में। थैंक यू वेरी मच। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए
ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔